धन्यवाद पुनर्बार आपण साथी सहभागिता ही प्रभु सेवा कर मत सुजोग मिली विशेषकर से महान परमेश्वर नाम को धन्यवाद देवु। आसतु वाक्य निमंते प्रार्थना समाप्त आम वाक्य मध्य को जा डेरी करना। आज वाक्य अति भयंकर अत्यधिक आनंददायक आम जीवन एवं प्रस्तुत करने निमंते परमेश्वर साहय करेंगे। वाक्य द्वारा जगत मध्य आज सारा पृथ्वी में महामारी चलवा साथे साथे वर्तमान पंगपाल माने 6टा राज्य आक्रमण करने साथे साथे ओडिशा राज्य को भी आक्रमण करने निमंते बोधे परमेश्वर योजना एणुक पंगपाल विषय शिक्षा आम केवे भी कर कारण ये सारा पृथ्वी में 100 वर्ष पूर्वे पंगपाल मान आसी एणुक आम से शिक्षा गुड़ाक पाई ना किंतु आज मुझे से विषय कहवा निमंते जाऊँगी वाक्य पंगपाल विषय कौन लेखा हो ध्यान करवा से मो निमंते 2 जन को मु सिलेक्शन करी वाक्य पढ़ा निमंते आ किए पढ़े ना कारण एक कथा मुझे पछे कहबी झील मान मध्य भौणी प्रियंका से पढ़े आ भाई मान मध्य भाई एलियो पढ़े आ किए भी बाइबल पढ़े नहीं मुझे भाई पढ़ी कि समस्ते लिखे आसतु आम वाक्य मुझे जोएल पुस्तक तार 2 अध्याय 4-5 समस्त खोल। जोएल पुस्तक तार 2 अध्याय 4-5 एठारे एक लेखा अच्छे सेमानकर आकार अश्वगणर आकृति तुल्य और सेमाने अश्वरोही गणर तुल्य दौड़ती पर्वत गणर श्रृंगरे रथ समय शब्द तुल्य से माने कूदती नड़ा ग्रासकारी अपने शिकार शब्द तुल्य से माने युद्धार्थ श्रेणीबद्ध पड़वती गोष्ठी तुल्य। आज सारा पृथ्वी रे सारा जगत रे पंगपाल माने आसी अछंती प्राय ए शिक्षा माने पाइना कारण 100 वर्ष पूर्वे पंगपाल माने आसी आमे के भी देखिना कि ताको से विषय के भी आमे जानिना किंतु आमनको जीवन रे आमनकर एई समय रे आमे देखिबा को पाउछु से विषय रे बाइबल कोन कहे ताकर आकार कोन से माने कोन करंती ताको किए पठांती केन स्थान को जाहंती से विषय आमे देखिबा को जिबा बहुत भयंकर विषय मो ए विषय प्राय सब मंडली को जणेबा निमंते चाहे ता पाए आमे सेतपय आमे प्रार्थना करिबा से माने नणाकारी से माने की कारी नणाकारी आ से माने नणाकारी ग्रास नणा को सब ग्रास करिवे लेखा अछि आ से माने रक्षा प्राप्त से मानकर आकार अश्वगणर आकृति तुल्य ओ से माने अश्वरोही गणर तुल्य दौड़ती पर्वत गण श्रृंगरे रथ समर शब्द तुल्य से माने कूदती नणाकारी नड़ा ग्रासकारी अग्नि शिकार शब्द तुल्य से माने युद्धार्थ श्रेणीयुक्त पड़वती गोष्ठी तुल्य से माने युद्ध करबा निमंते आउ मन्वित होइछंती नड़ा को ग्रास करबा निमंते से माने मन्वित होइछंती आमरकर फसल को नष्ट करबा निमंते से माने मन्वित होइछंती परमेश्वर से माने मन्वित करिसंती से माने दौड़ंती गोटे दिन रे मिनिमम से माने 120 टू 150 किलोमीटर से माने उड़ी पारती जाई पारती। प्रिय ईश्वर प्रिय दास भक्त माने परमेश्वर आमको अनुग्रह कर दया करंतु
ଆଉ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାସକାରୀ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ତୁଲ୍ୟ। କି ଶିକ୍ଷା ତୁଲ୍ୟ? ଅଗ୍ନିଶିଖା ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ପାଇପାରିବା। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 22। ଆପଣ ଆପଣ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ଜାତି ଅନୁସାରେ ବାଗୁଆ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣ ଜାତି ଅନୁସାରେ ପଙ୍ଗପାଳ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେବେ? ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ କୀଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏପରି କୀଟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କାହିଁକି ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜିସାୟ ତାର 33:4। ଯେପରି ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଲୁଟ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ଯେପରି ଫଡ଼ିଙ୍ଗମାନେ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ସେପରି ଲୋକମାନେ ତମେ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରିବେ। 33:4। ପୁଣି ଯେପରି ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଲୁଟିତ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ଯେପରି ଫଡ଼ିଙ୍ଗମାନେ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ସେପରି ଲୋକମାନେ ତମେ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରିବେ। ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରିଥିବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ସଂଗ୍ରହ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ସେମାନେ ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଲୁଟିତ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ୟାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଧନକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ଲୁଟିତ ଧନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଲୁଟିତ ଧନ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ସେହି ଧନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁଟିତ ଧନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଧନ ସେ ଲୋକ ସେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଧନ ଆଉ କାମକୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆମେ କାହାରିଠାରୁ ଜମି କିମ୍ବା କାହାରିଠାରୁ ଫସଲ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତିକି ଭୂମି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଭୂମିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରି, ଅଧର୍ମ କରି, କାହାଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଆମେ କେବେ ବି ଆଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଧନକୁ କ'ଣ କି ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଲୁଟିତ ଧନ। ଲୁଟିତ ଧନ। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେ ଧନ କେବେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଙ୍ଗପାଳ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଙ୍ଗପାଳ। ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ ଅଭାବ ଘଟେ, ଆଉ
ସବୁ ସେମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତୋ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଡ଼େଇବେ ନେଇକି ଡିଆଁ ମାରି ଏନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫସଲରେ ଯେତେ ଡିଆଁ ମାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ଜେଜେମାନେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବୋଲି, ଆମେ ଦେଖିନା। କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଏଥିପାଇଁ ଆସେ ଯେ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟିତ ଧନ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫସଲକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦଟିକୁ ଦେଖିବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 12। ସେ ମିଡ଼ିଆନୀୟ ଓ ଅମାଲେକୀୟ ଓ ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ତଳଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଓଟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ସମୁଦ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତ ବାଲି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେହି ମିଦିଆନୀୟ ଓ ଅମାଲେକୀୟ ଓ ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ତଳଭୂମିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଓଟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବୋଲି ବାଲି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଭକ୍ତମାନେ, ସେଦିନ ଗିଦିଓନ ଦ୍ୱାରା ମିଦିଓର ପରାଜୟ ପରମେଶ୍ୱର ଗିଦିଓନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ମିଦିଓନ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି ମିଦିଓ ମାନେ ଅମେଲୀୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ପଙ୍ଗପାଳ କରି ଭୂମି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସେମାନେ ଓଟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେତୁରୁ ସମୁଦ୍ର ତୀତ ବାଲି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ବଢୁଆ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଡେଙ୍ଗା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦିଓନଙ୍କ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ଯେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣନୀୟ ସେମିତି ମରିଗଲେ। ପ୍ରିୟର ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମଙ୍କର ଅଭାବ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମଙ୍କର ଭୂମିର ଫସଲକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି? ଫସଲ ସବୁକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଧାନ ଗହମ ନାଇକି ଗଛପତ୍ର ଏସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଯଦି କୃଷକ ନଥିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯବାନ ମାନେ ନଥିଲେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ବଗଡ଼ ବାଗଡ଼ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, କାମ ଦାମ ବି କରୁନା, ବିଲାର ଚାର ତ ମିଳୁଛି ନାଇଁ କି? ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ସେଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାର 7ର 6ର 5 ଟିକେ ଦେଖିବା। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ପଶୁ ଓ ସବୁ ଘେନି ଚଢ଼ି ଆସନ୍ତି।
ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁତୁରା କହିଲି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗାଁକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଜମିର ସବୁ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାମ କେବଳ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କରି କାମ ଅଭାବ ଘଟାଇବା, ତାଙ୍କରି କାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଅଭାବ ଘଟାଇବା, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କରି କାମ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 6:5, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଓ ତମ୍ବୁ ଘେନି ଛଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଓଟ ସମୂହ ଅସଂଖ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଫସଲ ହେଉଥିବ, ମକା ହେଉଥିବା, ଧାନ ହେଉଥିବ, ଯଦି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? সেই ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ମା ମାନେ? ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେମାନେ ବସିଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟାଙ୍ଗରା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅଛୁ, ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଣୁକରି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭୋକ ଉପାସରେ ନ ରହିବେ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦୟା କରିପାରନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ କେବେ ବି କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏଣୁକରି ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ବିଷୟ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଯୋଗାଇଲେ। ମୁଁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଣ୍ଟୁ ପକାଇଲି। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବିଷୟରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟ ମୋତେ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାର 46 ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। 46:23 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତାହାର ଅରଣ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ ତାହା ହାଣି ପକାଇବେ, କାରଣ ସେମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ, ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 1000 କି 2000 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ଅସଂଖ୍ୟ। ଏଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ। ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଦାନିଏଲ? ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଅଭାବ ଘଟିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପରି ପଶି ଆସନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ, ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଘଟୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ତ୍ୟ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଶେଷ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସରି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? କରୋନା ମହାମାରୀ ସରି ନାହିଁ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସବୁ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅସଂଖ୍ୟ। ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେବି ସନ୍ତୋଷ, 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେବି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଗଣିବା ପାଇଁ? 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେଇଥିବ ବୋଲେ ଟିକେ ଚେପ ଲଗାଇକି 2 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମରିୟମ କେତେ? ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଉପାସନାରେ ଢିଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଢିଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ାରେ ଢିଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ ଅଛୁ? ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ସେ କେବେ ପ୍ରସବ କରିବ ସେ ବି ଜାଣି। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଆସିବେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ନାଇଁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ, ସେମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ? ଏ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେରେମିୟା ତାର 51:13 ଆଉ 14 এই পঙ্গপাଳ ମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଉପରେ ବାସକାରୀ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀରେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତିମ କାଳ, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ସୀମା ଉପସ୍ଥିତ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମରେ ଏହି ଶପଥ କରି କହିଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତୁମ୍ଭକୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜନତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହନାଦ ଉଠାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେରେମିୟା ତାର 51:13-14 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଟା ପଢିଲ କାମ ବି ପଢିଦିଅ। ଏ ଜଳରାଶିର ଉପରେ ଏ ଜଳରାଶିର ଉପରେ ବାସକାରିଣୀ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀନି ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ, ତୁମର ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ସୀମା ଉପସ୍ଥିତ। ଯେତେ ସବୁ ଲାଭ କରିଥିଲ ଅନ୍ୟାୟରେ, କାଢୁ ଶୁଣୁଛ କି? ଯଦି ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲ, ଅଧର୍ମ କରିଥିଲ, ସେ ସବୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଜଳରାଶି ଉପରେ ବାସକାରିଣୀ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀନି ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ, ତୁମର ଅନ୍ୟାୟର ଲାଭର ସୀମା ଉପସ୍ଥିତ। ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ, ଜମାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇନାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିନାହୁଁ, ସେ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ନେଇଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହ এই ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅନୁତାପ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟର ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ 15ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ପରାକ୍ରମରେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ଗଗନମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଭୟ ନ କରିବା, ଭକ୍ତି ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଟିବ। ଆଜି ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, এই ଶିକ୍ଷା, এই ଦୃଶ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ
ସେମାନେ ଉଠିବେ। ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ମହାନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ନାହୁମ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15-16 ଟିକେ ଦେଖିବା। ନାହୁମ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15-16-17 ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଖଡ୍ଗ ତୁମ୍ଭକୁ ଛେଦନ କରିବ, ତାହା ପତଙ୍ଗର ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମେ ପତଙ୍ଗର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର, ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ଆପଣାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର। 17 ତୁମ୍ଭର ମୁକୁଟଧାରୀ ମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଝାଙ୍କ ପରି। ସେ କଳିଙ୍ଗ ମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ବାଡ଼ରେ ରହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଉଡ଼ି ପାଳନ୍ତି। ଉଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତି ତାହା କାହାକୁ ଜଣା। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏତେ ସଂଖ୍ୟା, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅସଂଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ମୁକୁଟଧାରୀ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ଓ ତୁମର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଦଳ ପରି ଓ କଳଙ୍ଗୀ ମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ବାଳରେ ରହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଉଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତି ଜଣା। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଏଣୁକରି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କାହିଁକି ଏ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ପଠାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି। ଏବଂ 14ରେ ଲେଖା ଅଛି, 13ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ 14ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅବରୋଧ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଜଳ କାଢ଼ି ଆଣ, ତୁମର ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଦୃଢ଼ କର, କାଦୁଅକୁ ଯାଇ ମାଟି ଚକଟ, ଇଟା ବାଟି ଦୃଢ଼ କର। ଆମ ହୃଦୟ ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଟା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି। ଆମ ହୃଦୟକୁ ମାଟି ପରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତରଳ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ ଆଉ ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ ତାଠୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି 15ରେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଖଡ୍ଗ ତୁମକୁ ଛେଦନ କରିବ, ତା ପତଙ୍ଗର ନ୍ୟାୟ ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମର ପତଙ୍ଗର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କର, ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ଆପଣାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର। ତମେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ବଣିକ ଗଣର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛ, ପତଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ କରି ଉଡ଼ିଯାଏ। ତୁମର ମୁକୁଟଧାରୀ ମାନେ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ଓ ତୁମର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ମାନେ କଳଙ୍ଗୀର ଦଳ ପରି। ସେ କଳଙ୍ଗୀ ମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ବାଳରେ ରହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଉଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତି ତାହା ଜଣା। ତମେ ଆରାମସେ ଶୋଇଥିବ, ସେଟା ସରିଯାଇଥିବ, ପସନ୍ଦ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇକି କୁଆଡ଼େ ଥିବେ। ସେମିତି ହବ ନା? ସେମିତି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଆଜି ଜଗତରେ ସେମିତି ହଉଛି। ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ, ଟାଲି କରୁଛୁ ଏ ଜଗତକୁ ବାଇବଲ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ, ମୁଁ ମକା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବୁଣି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଧାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିବେ, ଆଉ ଆସିଲା ସମୟ ସେମାନେ ବି ନଥିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 3-4
ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ ଟିକେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3-4। ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ବିଚାର ଶକ୍ତି ପରି ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ପୃଥିବୀର ତୃଣ କି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଭକ୍ତ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ବିଚାର ଶକ୍ତି ପରିଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ପୃଥିବୀର ଘାସ କି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାକ କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନାହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଆଜି ସିନା ଫସଲ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ମାନେ ମତେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ସେମାନେ ସବୁ ହତ ହେବେ। ଆଜି ଫସଲର ସମୟ ଆସିଅଛି, କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଯିବ। ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ମହାମାରୀରେ, ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ସମୟ ବି ଆସିଛି, ଫସଲ ମାନଙ୍କର ସମୟ ବି ଆସିଛି।